ناظرین آداب، بات سے بات نکلے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق برق. آج ہمارے ساتھ جو مہمان بیٹھے ہیں وہ ایک ایکٹر ہے، تھیٹر ایکٹر ہے، رائٹر ہے اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل بورڈ آف اسکول ایجوکیشن سے وہ سبق دوش ہوئے ہیں. میرا مراد جناب شیخ محمد حنیف صاحب سے. حنیف صاحب، شو میں آپ کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چونکہ آپ نے تینوں شعبوں میں کام کیا، تھیٹر میں، ریڈیو میں، ٹی وی میں، تو سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ جو یہ تھیٹر کا آپ نے سٹارٹ کیا وہ کیسے سٹارٹ ہو گیا، کیسے آپ انسپائر ہو گئے آپ؟ جی، میں بیمنا کالج میں پڑھتا تھا، تو بیمنا کالج اسی سال اس کا رسمی افتتاح ہوا، نیا بنا تھا کالج، گورنمنٹ ڈگری کالج بیمنا. جی. تو وہاں مجھے موقع ملا کہ میں ایک مونولاگ پیش کروں اسٹیج پر. پیارے لال ہنڈو صاحب جو دوردرشن میں ہی کام کرتے تھے، ان کا ایک فیمس ایک مونولاگ تھا جو ریڈیو میں بار بار ہوا، بہت بار ہوا، ٹیلی فون. اچھا. وہی ٹیلی فون مونولاگ میں نے اسٹیج پر بیمنا کالج میں کیا. تو اس میں فیمیل وائس تھی، جو فیمیل وائس تھی اس میں، تو میں نے اس کو ایسا کیا کہ لوگ بہت، جو کالج کے ہمارے ساتھی تھے وہ بہت متاثر ہوئے. اچھا. تو وہاں سے ہی میرا اسٹیج کا کیریئر شروع ہوا. اچھا. پھر آپ نے کوئی فارمل ٹریننگ لی تھی اس کے لیے؟ نہیں، پھر میں نے اس کے بعد مجھے موقع ملا کہ وہاں ہی ایک اسٹوڈنٹ تھا، بھارت بھوشن دلبر. جی. لکیلی وہ پیارے لال ہنڈو صاحب کا چھوٹا بھائی تھا. اچھا. تو وہ ہمارے کالج میں پڑھتا تھا. اس نے میرا یہ مونولاگ دیکھا تو اس نے کہا آپ میرے تھیٹر میں آؤ. میرا ایک تھیٹر ہے نورتا نٹسار کلچرل انسٹیٹیوٹ، وہ چنکرال مالا ہب قدر میں تھا. تو اس نے کہا آپ وہاں جوائن کرو، آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ نکھر جائے گا ادھر. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. کس ٹائم آنا ہے؟ ابھی میں پڑھائی کرتا تھا، 12th کلاس میں تھا. تو اس نے کہا آپ 4 بجے کے بعد آ جاؤ، کالج سے فارغ ہو کے گھر جاؤ، گھر والوں سے کہو، پھر آپ تھیٹر جوائن کرو. تو میں نے ویسے ہی تھیٹر جوائن کیا. تو میں وہاں گیا اور وہاں سے ہی میں نے یہ شروعات کی اپنے تھیٹر کیریئر کی. کتنی محنت کرنی پڑتی تھی تھیٹر آرٹسٹ بننے کے لیے؟ بہت محنت کرنی پڑتی تھی. پہلے تو میں نے وہاں جب گیا، میں نے دیکھا وہاں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیونکہ مجھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، ایکٹنگ کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. بالکل. شوق تھا، دل میں شوق تھا، اور وہ شوق ڈبل ہو گیا، دگنا ہو گیا جب میں نے اسٹیج پر پرفارمنس کیا کالج میں، وہ مونولاگ پیش کیا تو واہ ملی. تو جو انکریجمنٹ مجھے ملی تو وہ اسی کے تحت میں پھر تھیٹر میں نے وہ کام شروع کیا. چونکہ آپ نے ریڈیو کے لیے لکھا، ٹی وی کے لیے لکھا، تھیٹر میں آپ نے خود کام کیا. جی. کیا لگتا ہے کتنی ڈفرینس رہی ہے تینوں میڈیاز میں؟ یہ بہت ڈفرینس ہے. دیکھیے، اب میں بتاؤں گا آپ کو اسٹیج کا، جب میں بتاؤں گا آپ کو اسٹیج کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اسٹیج پلے کے لیے، اسٹیج پلے ایسے راتوں رات نہیں ہوتا ہے. اسٹیج پلے پہلے جب اسکرپٹ ہم لاتے ہیں، پھر ہم رولز ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، پہلے رولز میں بھی دیکھتے ہیں کہ کس کا بفٹنگ رول رہتا ہے، کس کو کون سا کریکٹر دینا ہے. تو جب وہ رول ہم لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم رول کو پڑھتے ہیں، دھیان سے پڑھتے ہیں. اگر میجر رول ہوگا تو اس کے لیے بہت ہی محنت سے کام کرنے پڑتا ہے. تو چونکہ تھیٹر میں ریٹیک وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہیں، تو اس چیز کا خیال کیسے رکھتے ہیں آپ؟ چونکہ آپ لائیو کرتے، آڈینس آگے ہوتی ہے. اس کے لیے یہی ہے کہ ایک تو انٹرسٹ کی بات ہے، شوق کی بات ہے، دوسرے پیشنس ہونی چاہیے. اسٹیج پلے کرنے کے لیے ایک آدمی کو پیشنس ہونی چاہیے. اگر آپ کو اسٹیج پلے کرنا ہے تو آپ کو پہلے یہ سوچنا ہے کہ مجھے یہاں ٹائم دینا ہے، مجھے بہت ٹائم دینا ہے. چاہے کوئی پلے ایسا بھی ہوتا ہے، سخت پلے ہوتا ہے، تو اس کے لیے، اور میجر رول ہوگا آپ کو، تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے. 2 مہینے بھی، 3 مہینے بھی، 4 مہینے. ایسا وقت بھی تھا جب ہم 2 مہینے 3 مہینے ریہرسل کرتے تھے. پھر اس وقت یہ ڈرامہ فیسٹیول نہیں ہوتا تھا یا شو نہیں ہوتا تھا، کسی وجہ سے شو نہیں ہوتا تھا. تو پھر ہم ڈسکریج نہیں ہوتے تھے. ہم دوسرے سال، کیونکہ سرما کا موسم بھی ہوتا تھا، سردی ہوتی تھی، تو تھیٹر بند کرنا پڑتا تھا، 1-2 مہینے تھیٹر بند کرنا پڑتا تھا. تو پھر ہم جب نیکسٹ ایئر کنٹینیو وہی پلے کرتے تھے، تو پھر نئے سرے سے وہی محنت، پھر نئے سرے سے وہی پلے. تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور انٹرسٹ کی بات ہے اور پیشنس کی بات ہے. چونکہ تھیٹر موومنٹ ہماری ایک بہت بڑی موومنٹ رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ جو ماڈرن اس وقت ہمارے یوتھ جو ہے وہ تھیٹر کی طرف ان کی انٹرسٹ کم ہونے لگی؟ آج کل دیکھیے آپ، ایک تو آپ کو سوشل میڈیا پر ہے، آپ کے
हाथ में सब कुछ है आजकल। आप कोई भी दुनिया को कोई भी मतलब जो ड्रामा होगा फर्स्ट क्लास या फिल्म होगी कुछ भी, वो आप घर में बैठ के देखेंगे। तो थिएटर जो है इसके लिए तो आपको ऑडिटोरियम में जाना है, उसको लिए 2 घंटे 1 घंटा 3 घंटे गाड़ी में जाना गाड़ी में आना, या कभी कहीं दूर भी जाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक तो आदमी के लिए टाइम होना चाहिए। वो टाइम बचाने के लिए आजकल लोग यही सोचते हैं घर में बैठ के ही करेंगे तो थिएटर कहाँ जाना है, लेकिन वो तो सिर्फ JNK में है। मैं कहूँगा शायद कश्मीर में ही है वही है। बाहर तो लोग जाते हैं, जब थिएटर का प्ले होता है वो 2 जोक दर जोक जाते हैं, चाहे वो हमारा हिंदुस्तान है चाहे वो बाकी फॉरेन कंट्रीज है, तो वहाँ थिएटर प्ले को बहुत लाइक करते हैं लोग। जैसे मुंबई में इस वक्त भी कोई प्ले होता है तो वहां बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है। मुंबई में, दिल्ली में कोई प्ले होगा लोग एनकरेज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे एनकरेजमेंट शायद कमी है उस चीज यहाँ की। लोग इसकी तरह मुझे नहीं लगता है कि पहले थे। मतलब जब हमने स्टार्ट किया, मैंने तो अपना कैरियर सीखा 73-74 में, तो उस वक्त लोग इतने मतलब थिएटर की तरफ जब सुनते थे कि टैगोर हॉल में प्ले है, SP कॉलेज हॉल में प्ले है, किसी स्कूल में प्ले है, ओपन एयर में प्ले है, तो खासकर रूरल एरियाज में ये होता था कि वहाँ ओपन एरिया में फोक थिएटर होते थे, कंटेम्प्रेरी थिएटर हमारा होता था, जो भी ड्रामे होते थे लोग इतने शौक से देखते थे कि मतलब वो तो फिर टेलीविजन की थोड़ा सा कोई खास ड्रामा याद आ रहा है जो आपने थिएटर में किया, और खास डायलॉग जो आपको याद? जी हाँ, मैंने एक प्ले किया था 80s में ही किया था, वो याहू RK बरारू, राधा कृष्ण बरारू का एक प्ले था याहू, कश्मीरी में था जी। तो वो प्ले हमने किया था ड्रामा फेस्टिवल में, फिर उसका रिपीट शो भी हो गया। तो वो प्ले ये उसमें मुझे जो मैंने एक्टिंग की थी उसमें मुझे बेस्ट एक्टिंग अवार्ड भी मिला था। मुबारक हो आपको। वो कोई डायलॉग हम भी सुन। हुजूर बवाए दूर बादशाह सलामत आम तो द्राप तो कत खोज क्या सूर से करान कि सान दिवान हुजूर क्या अलमूरी जाए नाट गई कथा हुजूर तो संगन नटिन साये हुजूर क्या सान दिसमत तुम बनो परवाय हुजूर कूर कर। जज़ाकल्लाह। चूँकि आप थिएटर के बाद फिर राइटिंग में आ गए, जी जी, चूँकि आप एक बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से भी कनेक्टेड रहे हैं, तो आपकी जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी क्या इस पे हावी तो नहीं हुई आपके शौक पे? जी पहले नहीं हुई थी, क्योंकि पहले ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। बाद में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। तो लेकिन एक चीज़ हो गया, मुझे प्लस पॉइंट एक चीज़ हो गया कि मैंने जब लिखना शुरू किया तो मैं फिर एक्टिंग में थोड़ा सा कम ध्यान देने लगा, तो फिर मैं राइटिंग की तरफ लगा। राइटिंग में तो एक कैदबंद नहीं था, मतलब टाइमिंग का, क्योंकि एक्टिंग में ये होता था कि जब हम जैसे शूटिंग पर जाते हैं जी, तो वहाँ टीम वर्क है, 4 कैरेक्टर्स है, 4 आर्टिस्ट्स है, मैं 5वां आर्टिस्ट हूँ, मुझे तो टाइम पर पहुँचना है, मुझे तो वो टाइम निकालना है। वो उस वक्त मुझे दफ्तर की मतलब वो मिले टाइम ना मिले, इसलिए मैं वहाँ मैंने लिखने में आप आराम से आजाद था, कोई कैदबंद नहीं थी टाइम की? कोई कैदबंद नहीं थी। अच्छा, आपके कौन से ड्रामास जो टीवी और रेडियो पे? हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। पेड़ो पाको बारूमा पत्थर मिट्टी
झरने का पानी भी बंद, लैंडस्लाइड होने के लक्षण। अरे सब लोग इकट्ठे हो। क्या खबर है डाक बाबू? खबर कुछ ठीक नहीं है काका, लैंडस्लाइड होने का खतरा है। अरे किसी सुरक्षित स्थान पर चलना पड़ेगा। ऐसे कैसे घर बार छोड़ दे? अरे घर की चिंता छोड़ो, जल्दी से अपना सेफ्टी किट और जरूरी कागजात लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचो। लैंडस्लाइड हुआ था और इसके दोबारा आने के आसार। आपके हित में तत्पर एनडीए। अच्छा, तुम्हारी जानकारी से हम दोनों की जान तो बच गई, पर ये नजारा जो होना था हो चुका। अब तुम इन मलबों पर चढ़ने मत लग जाना। क्यों? अरे नीचे कोई दबाव हो सकता है। भूस्खलन के बाद तो बहुत एहतियात बरतना चाहिए। बिजली के तार खंभों से दूर रहो, नदी कुएं का पानी पीने से बचो। जब तक आपातकालीन कर्मचारी संदेश न दें, तब तक दरार वाली जगह से भी दूर रहना चाहिए। वाह चाचा, जानकारी तुम्हारी तगड़ी रहती है। तो तुम्हें क्या लगता है ये बाल धूप में सफेद हुए हैं? बस किसी तरह इंसान समझ जाएं। पेड़ पौधे काटना बंद कर दें, नालियों को साफ रखें, खड़ी चढ़ाई वाली जगहों पर कूड़ा करकट ना फेंकें, तो बहुत काम हो जाए। बात तो सही है। भूस्खलन जैसे हादसों को टालने की कुंजी इंसानों के हाथ में है। जरूरत है तो जानकार बनने की। समझदार रहें, सुरक्षित रहें। टेलीकास्ट हुए या ब्रॉडकास्ट हुए? टेलीविजन ये थिएटर के हवाले से मैंने बहुत प्ले की है। जैसे मैंने प्ले किया फनकार, जरूर किया मैंने किया ब्यागुरबान में भी मैंने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड लिया। अगेंस्ट उसमें आयाश आरिफ साहब भी थे, उसने बेस्ट एक्टिंग लिया, मैंने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर लिया। मैंने वो पॉलिश वाला जो आजकल होता है ना, पॉलिश वाला का रोल किया था उसमें। तो उसमें मुझे ये चांस मिल गया कि जब उसकी टेलीफिल्म बनी दूरदर्शन पर, तो उस टेलीफिल्म में मैंने वही रोल किया। अच्छा। उसका टेलीप्ले भी बन गया। अच्छा। ड्रामा भी बन गया दूरदर्शन में, यहाँ ही उसका वो हो गया। तो वो टेलीप्ले भी मैंने उसमें वही रोल अदा किया। अच्छा, देखिए जो हाँ आपका ये थिएटर है, आजकल का जो ग्राउंड रियलिटी है थिएटर की, वो क्या है? आजकल जो थिएटर है ना, ये 90 के बाद इसमें थोड़ा सा बहुत मतलब बंद ही हो गया। समझो आप, यहाँ के थिएटर जो है वो हमारे दोस्त थे जो ये थिएटर करते थे, उसमें उनका भी बहुत हाथ रहा था, तो वो चले गए यहाँ से। तो थिएटर थोड़ा सा हमें भी दिक्कत आ गई, थिएटर बंद करना, हालात की वजह से थिएटर बंद करना पड़ा। जैसे हमारा थिएटर था उधर प्रेम संगीत निकेतन बिल्डिंग करालोखड़ में, हबकदल में, तो हमें बंद करना पड़ा। 1989 के बाद हमें वो बंद करना पड़ा। फिर हमने तकरीबन 2008-7 तक हम थिएटर की तरफ रागिब नहीं हुए। फिर हमने वो बंद ही किया था, लेकिन फिर रिवाइव हो गया। फिर हमने नए सिरे से, मैंने फिर 2008 में एक प्ले में भी काम किया था, वो तिलछा मारुनी। उसके बाद मैंने किया था एज एक्टर किया था उसमें। फिर तकदीर साज अली मोहम्मद लोन साहब का किया था, वो था फारूक मसूदी साहब का वो तिलछा मारुनी। तो उसके बाद मैंने और भी प्ले किया, ये संगर फल बशीर दादा साहब का किया उसके बाद। मतलब अच्छा, आपके घर में आपके जो बच्चे हैं घर में, क्या वो इस चीज से मुतासिर है? जी नहीं, मुतासिर है। तो एक मेरा बेटा था, मैंने अपने बेटे को कहा था कि आप भी, जब वो 9th क्लास में पढ़ता था, यहाँ बशीर भवानी साहब थे, वो थिएटर आर्टिस्ट भी रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं और थिएटर ट्रेनर भी है। तो मैंने उन्होंने एक खोला था एकता, एक स्कूल खोला था एकता, वो जवाहर नगर में था। तो उसने कहा अगर आपका बेटा इसमें दिलचस्पी रखता तो आप लाओ उसको। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने अपने बेटे को बोला, बेटा मेरा चला गया वहाँ पर, ट्रेनिंग ले ली। तो एक प्ले उन्होंने किया था टैगोर हॉल में, डाकघर। तो उसमें मेरे बेटे ने काम किया, लेकिन उस इंटरेस्ट से नहीं किया जिस इंटरेस्ट से मैंने किया था। तो फिर उसने छोड़ ही दिया, उसने कहा मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा, जब आप ड्रामा लिखते हैं उर्दू या कश्मीरी में, किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जो कि हमारे जो यंग राइटर्स हैं वो जानना चाहेंगे? चूँकि आप देखिए, सबसे पहले मेरी जो सोच है, कोई चीज़ नहीं कंट्रोवर्शियल नहीं होनी चाहिए। चाहे समाज की बात हो, चाहे सियासत की बात हो, चाहे हालात की बात हो, कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। अगर आपको लिखना है, आपको देखना है, दुख दर्द देखना है लोगों का, वो देखना है, वो उसको तरीके से, बड़े अंदाज से उसको लिखना पड़ता है। राइटिंग में ये ख्याल रखना पड़ता है कि कोई हर्ट ना हो जाए किसी का, मतलब वो फिर आदमी दुश्मन बन जाता है, या दुश्मन बन जाता है तो वो तो बनता ही है, लेकिन समाज में भी फिर नफरत पैदा होती है।
اچھا آپ نے ریڈیو کے لیے وائس بھی اپنی دے دی؟ جی جی جی. تو اس کے لیے بھی کوئی فارمل ٹریننگ دی ہوگی آپ نے؟ نہیں, ایکچولی تھیٹر سے ہی مجھے سب کچھ ملا. جب تھیٹر میں میں نے جوائن کیا تھیٹر میں, تو جب اچھا ڈائریکٹر ملا, میں نے اپنا تھیٹر کھولا تھا 1976 میں, کشمیر ویلی تھیٹر, جو آج تک چل رہا, آج کے ڈیٹ تک چل رہا ہے, ابھی چل رہا, ابھی بھی ہم فیسٹیول میں ہم پارٹیسپیٹ کیا, ابھی بھی 2 سال پہلے 3 سال پہلے, ابھی بھی آج کے ڈیٹ میں ہم وہ تھیٹر چلا رہے, کشمیر ویلی تھیٹر. کشمیر ویلی تھیٹر میں ایسا ہوا کہ ہمارا ایک ڈائریکٹر ملا, پروفیشنل ڈائریکٹر, وہ سانگا ڈرامہ جو شری مکھن لال بٹ جی, جو ہمارے گرو بھی ہے, ہمارے استاد بھی ہے, جنہوں نے ہمیں اچھی طرح سے سکھایا ہے. اور ایکٹنگ کا زیادہ میں اپنے جو میں نے سیکھا ہے وہاں سے ہی سیکھا, شری مکھن لال بٹ جی سے. تو وہ سانگا ڈرامہ جو بحثیتی پروفیشنل آرٹسٹ کام کرتے تھے, تو وہ ہمارے تھیٹر میں آتے تھے. سب سے پہلے وہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں ایکسرسائز کراتے تھے. اچھا جی 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 جی, کیسے اٹھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, ایکسرسائز کراتے تھے. تھیٹر گرامر آپ کو سکھایا گیا. پھر وائس ماڈولیشن, اگر آپ کو بولنا ہے, وہ فملنگ نہیں ہونی چاہیے. وہ کہتا تھا فملنگ نہیں ہونی چاہیے. وہ ایک ڈائلاگ بولتا تھا ہمیں, 3 تراک طول ترال کیو ترکری سی 3 نانن, تے ہے اس میں, 3 تراک طول ترال کیو ترکری سی 3 نانن. یہ 10 بار بولو, یہ 15 بار بولو. جب ہم یہ اس سے مطلب جو زبان ہے نا وہ جی جی, تو جب میں ریڈیو گیا تو مجھے کوئی دقت نہیں آئی مطلب ڈائلاگ پڑھنے میں, کیونکہ اسکرپٹ میں کشمیری جو اسکرپٹ تھا, پیڑو پاکو باروما سہاج مٹی جھرنے کا پانی بھی بند, لینڈ سلائیڈ ہونے کے لکشن. ارے سب لوگ اکٹھے ہو, کیا خبر ہے ڈاگ بابو؟ خبر کچھ ٹھیک نہیں ہے کاکا, لینڈ سلائیڈ ہونے کا خطرہ ہے. ارے کسی سرکشت استان پر چلنا پڑے گا. ایسے کیسے گھر بار چھوڑ دیں؟ ارے گھر کی چنتا چھوڑو, جلدی سے اپنا سیفٹی کٹ اور ضروری کاغذات لے کر کسی سرکشت استان پر پہنچو. لینڈ سلائیڈ ہوا تھا اور اس کے دوبارہ آنے کے آثار آپ کے ہت میں تتپر NDN. ایک ہے زمین میری, ایک ہے موقع میرا, اس میں سب لگاؤں گا, اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا. ہاں بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی. الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے. گھر ایک موقع ایک, اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1. الٹرا ٹیک, انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ. چچا, تمہاری جانکاری سے ہم دونوں کی جان تو بچ گئی, پر یہ نظارہ. جو ہونا تھا ہو چکا, اب تم ان ملبوں پر چڑھنے مت لگ جانا. کیوں؟ ارے نیچے کوئی دبا ہو سکتا ہے. بھوسکھلن کے بعد تو بہت احتیاط برتنا چاہیے. بجلی کے تار کھمبوں سے دور رہو, ندی کنویں کا پانی پینے سے بچو. جب تک آپات کالین کرمچاری سندیش نہ دیں تب تک درار والی جگہ سے بھی دور رہنا چاہیے. واہ چاچا, جانکاری تمہاری تگڑی رہتی ہے. تو تمہیں کیا لگتا ہے یہ بال دھوپ میں سفید ہوئے ہیں؟ بس کسی طرح انسان سمجھ جائیں. پیڑ پودے کاٹنا بند کر دیں, نالیوں کو صاف رکھیں, کھڑی چڑھائی والی جگہوں پر کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں تو بہت کام ہو جائے. بات تو صحیح ہے. بھوسکھلن جیسے حادثوں کو ٹالنے کی کنجی انسانوں کے ہاتھ میں ہے. ضرورت ہے تو جانکار بننے کی. سمجھدار رہیں, سرکشت رہیں. میں اچھی طرح پڑھتا بھی تھا اور پھر میں نے تھیٹر سے ہی لکھنا بھی شروع کیا. ٹی وی کے لیے آپ نے کون سے ڈرامہ لکھے بنائے؟ ٹی وی کے لیے میں نے تقریباً زیادہ سے مجھے لگتا ہے کوئی 35 یہ لکھے. سیریل بھی میں نے لکھے, سیریز بھی میں نے لکھی, فوک ٹیل بھی میں نے لکھی, شارٹ فلمز بھی میں نے لکھی. ہر ایک چیز میں نے لکھا ہے دوردرشن کے, جو دوردرشن سے ابھی ٹیلی کاسٹ بھی ہوئے. فوک ٹیل کی بات ہوئی تو فوک ٹیل میں ہمارا جو یہ فوک ادب ہے کتنا پھل پھول رہا ہے اس وقت؟ نہیں, جو ہم نے کیے تھے فوک ٹیلز میں اس کو لوگوں نے بہت پسند کیا. اچھا, بہت پسند. جب بھی ہم نے فوک ٹیل جس نے بھی لکھا تو کیونکہ اس کا وہ کہانی جیسا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا, مطلب یہ سا بادشاہ تمس ایسے یہ سا یا سا یہ کھار تمس کھار کمنٹری جیسی ہوتی ہے, کمنٹری جیسی ہوتی ہے. نہیں, پھر اس کو ڈراماٹائز کرنا, ڈراماٹائز ہم کرتے تھے, باضابطہ ڈراماٹائز کر کے ہم لوگوں کو دکھاتے تھے. تو وہ بہت مقبول ہوئے. یہاں بھی بہت ہے. ایک تھا سواد باد بالمتن تسبیح, تو وہ
ایک تھا بالمت امتاز بھی تھا. کن رائٹر سے آپ متاثر ہوئے ہیں جو نا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے سیکھا ان سے؟ کشمیر میں بہت سارے رائٹر ہیں, میں کتنے نام آپ کو گناؤں گا. سجو سالین صاحب ہمارے لکھتے تھے تھیٹر کے لیے, علی محمد لون صاحب لکھتے تھے, فاروق مسعودی صاحب نے لکھے ہیں, بہت سارے نام ہیں جنہوں نے تھیٹر کے لیے. مکھن لال سراف جی نے بہت یہ لکھے ہیں, ڈرامے لکھے ہیں. سوہن کول جی ہمارے ہیں, سوہن کول جی ہمارے ہیں, سوہن کول جی اب تک لکھتے ہیں. دیکھو اس عمر میں بھی وہ لکھتے ہیں اور آج بھی لکھتے ہیں, اور ان کے ڈرامے ابھی بھی کشمیر میں ہوئے ہیں. مطلب ابھی ڈرامہ فیسٹیول میں ان کا ایک شیکسپیئر کا انہوں نے کیا تھا ایک ڈرامہ, وہ شیکسپیئر میں کشمیری میں. بالکل تو شیکسپیئر کے اس حالات, زندگی حالات پر, اس کے کریکٹرز کے ساتھ اس کی کیا وابستگی تھی. ابھی وہ بیسٹ پلے بھی آیا تھا. سوہن کول جی. کن باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے جب آپ پلے لکھتے ہیں؟ کیا آپ حالات کو مد نظر رکھتے ہیں یا ایک کریٹو پروسیس ہوتی ہے؟ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کریٹو ہی ہوتا ہے. میں نے جو بھی لکھے نا, جو بھی ڈرامے لکھے, میکسیمم مجھے لگا کہ کریشن گاڈ گفٹ ہونا چاہیے. آدمی پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں زیادہ ہیومرس ہی لکھتا ہوں. اچھا. کیونکہ میں نے ہیومرس سکیچ سے ہی شروع کیا تھا اپنا کام. لکھنے کا کام میں نے ہیومرس سکیچ, اس کی 3 کتابیں میں نے لکھی. تو اسیو ہیومرس کیریکیچر جیسا ہوتا ہے. اچھا اچھا, ہیومرس طریقے کا. تو اس سے یہ بھی ملتا تھا کہ اس میں کریکٹر بھی ملتی تھی. جب ہم سکیچ لکھتے ہیں نا, اس میں جیسے میں نے لکھا تھا اینڈ ہی از آؤٹ, کشمیری میں تھا. یہ ابھی 9th کلاس کی جو آپ کی گورنمنٹ کی کتاب ملے گی 9th کلاس کی, اس میں سلیبس میں ایک میرا وہ آرٹیکل ہے, اینڈ ہی از آؤٹ. وہ بچے جو سڑک پر کھیلتے ہیں نا, کرکٹ کھیلتے ہیں, وہ جو کرکٹ کھیلتے ہیں سڑک پر, 20 سڑک کھیلتے ہیں, وہ اس کا لحاظ نہیں رکھتے کہ کوئی ٹریفک ہے, مطلب گاڑی آئے گی کوئی, یا کسی کا شیشہ ٹوٹ جائے گا. ایک تو شیشے ٹوٹنے کا یہ ہے, اور دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, کسی کو بال آ گئی, کچھ آ گیا. اور یہ ہے کہ اینڈ ہی از آؤٹ, بچہ جب کھیلتا ہے ادھر سے گاڑی آ گئی, گاڑی نے اس کو کچل دیا, وہ بچہ اینڈ ہی از آؤٹ. چونکہ آپ نے بورڈ آف اسکول ایجوکیشن میں کام کیا, آپ نے ڈرامہ لکھے, کتنا ضروری ہے ایک تھیٹر کو ہم اس موڈیول کو ہم ایجوکیشن میں انٹروڈیوس کریں؟ ہاں, یہ ابھی گورنمنٹ کی پالیسی ہے, تھیٹر ان ایجوکیشن. جی ہاں, جو بچے ہیں مطلب اسکول میں ہے, کالج میں ہے, وہ بھی دیکھیں تھیٹر کیا ہے. تو اس سے کیا ہوگا, جو ہمارا تھیٹر دب گیا ہے, تھیٹر کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی ہے, اس سے یہ ہوگا کہ نئے جو ہمارے بچے ہیں, نونیحال بچے ہیں, ینگسٹرس ہیں ہمارے, ان کو اس تھیٹر کی طرف انٹرسٹ ہو جائے گی. تھیٹر ان ایجوکیشن بہت ضروری ہے, دیٹ از امپورٹنٹ. اور یہ ہے کہ مطلب گورنمنٹ نے اس میں انیشیٹ لیا ہے, ابھی اس پر کام چل رہا ہے, اور شاید ہوا بھی ہے. کچھ ورک شاپس ہوئے ہیں آپ کے اینڈ سے؟ ہاں, ورک شاپس ہوئے ہیں. اچھا, اگر یہ جو ہمارا یہ پروگرام دیکھتے تھے جو ینگسٹرس ہے, اگر ہم ان کو یہ پتہ تھا کہ کہاں پہ آپ یہ ورک شاپس لگاتے ہیں, سو دیٹ کہ وہ بھی اپنی انٹرسٹ. ہم نے کیا تھا, ہم نے ابھی کیا تھا 2 سال پہلے, ہم نے اننت ناگ میں کیا تھا, ایک پرائیویٹ اسکول میں کیا تھا. وہ مسٹر جنید راتر ہے, SND کا اسٹوڈنٹ ہے, سانگ ڈرام ریجن دلی, وہ اننت ناگ کا ہی ہے لڑکا. تو وہ جنید راتر نے وہ اس کا مطلب اسی نے ان کو سکھایا. تو پھر ہم نے وہ ورک شاپ کیا 1 ہفتے کا. تو بچے بہت انٹرسٹ, بچوں نے پھر وہاں پرفارمنس بھی دی. ایک پلے چھوٹا سا پلے بنایا تھا, تو ہمیں بھی لیا تھا پھر وہاں. تو بڑے متاثر ہم ہو گئے. وہ ورک شاپ ضروری ہے. اگر ہم کالجوں میں کریں گے, اسکول میں کریں گے, اسکولوں کے لڑکے جو لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں, ان کو اس کی طرف راغب کریں, مائل کریں گے, تو ظاہر سی بات ہے کہ تھیٹر کے ساتھ انٹرسٹ بڑھ جائے گی لوگوں کی. جو آپ اس وقت کی جو یوتھ چاہے یوٹیوب سے آتے, جو بھی پرفارمنس کرتے, کتنے سیٹسفائی ہیں آپ ان کے پرفارمنس سے؟ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. یہ میں نے پہلے ہی بتایا وہ جگہ کہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ادھر کشمیر میں. تو لیکن ایک بات ہے, ایک تو پیشنس, جمپنگ نہیں ہونی چاہیے, پیشنس ہونی چاہیے, لگن ہونی چاہیے, انٹرسٹ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کو دیکھ کر میں بتاؤں گا کہ میں جی چلو میں بھی ایکٹنگ کروں گا, اس نے کیا, وہ نہیں ہونی چاہیے. اپنے آپ میں ایک انٹرسٹ ہونی چاہیے, لگن ہونی چاہیے, اور خوب انٹرسٹ ہونی چاہیے, تاکہ اور اس سے پیشنس بھی ہونی چاہیے. پیشنس سے ہی آدمی کچھ بنے گا. یہ نہیں کہ جمپنگ میں شام کو آیا, تھیٹر جوائن کیا, یا مطلب ایکٹنگ کے لیے کوئی بھی مطلب پلیٹ فارمز بہت سارے ہیں. تو مطلب اگر یوٹیوب کے لیے کریں گے, اس کے لیے بھی محنت کرنی ہے, تھوڑا سا انٹرسٹ دکھانی ہے. تو ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے یہاں کشمیر میں. ٹیلنٹ کی, چاہے آپ میوزک کی طرف جاؤ, چاہے آپ ایکٹنگ کی طرف جاؤ, چاہے آپ رائٹنگ کی طرف جاؤ, کسی جگہ کوئی کمی نہیں ہے ہمارے ٹیلنٹ میں. بہت ٹیلنٹ ہے یہاں پر. حال ہی میں آپ کی ایک کتاب الماری پبلش ہوئی, جو ایک الماری, جس میں یہ کلیکشن, دیٹ از اے کلیکشن آف 13
स्टेज प्लेस। अच्छा, वो उसमें 13 प्ले और एक ओपेरा है, अच्छा, सौंदरमाल। ठीक। हाँ, वो उसमें वो मंजूम है, मतलब डायलॉग जो है हीरो हीरोइन के, वो मैंने सेफ फॉरेस्ट पर की लिखा है। अच्छा, जैसे मतलब ईयर दिखाई है मैंने, वो लड़की को दिखाया है, ईयर दिखाई मैंने लड़की को, तो वहाँ एक गुल होता है, वो जो ये तबरदार होता है जो उसके सिमलगर के लिए काम करता है, जी जी, तो वो उसका बेटा होता है गुल, उसको यार के ये यार ये होती है, मतलब यारी कुल, उनके साथ बहुत लगाव होता है, लव होता है। तो एक ईयर के साथ उसको लव होता है, उसी ईयर का नाम हमने रखा था सौंदरमाल। क्या एजुकेशनल प्रमोशन के लिए आपने कुछ ड्रामाज लिखे हैं जिसमें बच्चे इन्वॉल्व? जी लिखे हैं मैंने, 2-3 लिखे हैं, वो किसी जगह 2-3 जगह हुए भी है। मैंने 2-3 मतलब ऐसे लिखे हैं जो एजुकेशन पढ़ता है। जैसे मैंने एक लिखा था, मुझे अब याद नहीं है, उर्दू में लिखा था मैंने, तो उसका नाम ही मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मैंने वो लिखा था वो ड्रामा, तो उसमें ये दिखाया था कि मतलब एक गरीब फैमिली से एक बच्ची होती है, तो वो अमीर वो लोग हैं, वो कहते थे ये क्या पढ़ेगी, ये नहीं पढ़ेगी, तो उस पर मैंने लिखा था। वो फिर लड़की पढ़ती है, लेती है वहाँ से किताबें, मतलब उनसे उधार लेती है। अगर मैं मानूं कि जो हमारी जो यंगस्टर्स है जो ये प्रोग्राम देखेंगे, तो क्या ज़रूरी है लिखने के लिए? सबसे पहला कदम है वो क्या होना चाहिए? लिखने के लिए भी यही होना चाहिए कि उसमें मतलब टैलेंट होना चाहिए, लिखने का टैलेंट होना चाहिए, कि मतलब वो बैठे अपने आप को, अब जो उसका वक्त है उस पर लगाए लिखने। अगर 2-3 बार गलत भी हो गया, उसने लिखा कुछ, उसको नहीं दिखाना चाहिए, किसी उस्ताद को दिखाना चाहिए, जो मतलब ऐसे नहीं है कि मैंने लिखा है ये सब फाइनल है, फाइनल नहीं होता कुछ। आपको कभी ज़िंदगी में ऐसी दिक्कत है कि आपने ड्रामा लिखा, वो सिलेक्ट नहीं हुआ, फिर आपने एडिटिंग की, कैसा रहा वो माहौल? बरक साहब मैं क्या बताऊंगा आपको, मैंने इतने चीज़ें लिखी है, 2-4 ज़्यादा सीरियल भी लिखे हैं जो फिर अप्रूव भी नहीं हुए या नहीं हुए, क्योंकि उसमें कुछ दिक्कत थी या कंट्रोवर्शियल था या कुछ। तो डिजेक्शन से हमें घबराना नहीं चाहिए। तो अगर मैं बताऊंगा कि अगर आप घबरा गए ना, अगर आप डिस्करेज हो, एक बार डिस्करेज हो गए ना, तो आप नहीं लिख सकते हैं। मैं कभी, मुझे ये है कि मैंने घर में, अगर आप मेरे घर आओगे, मैं आपको दिखाऊंगा सीरियल लिखे हुए हैं, वो नहीं हुए हैं, ना हुए हैं, ना टेलीकास्ट हुए, ना रिकॉर्ड ही हुए, लेकिन मैं कभी डिस्करेज नहीं हुए। ऐसे भी कुछ सीरियल है जो मैंने 78 एपिसोड्स लिखे, 3 सीरियल्स लिखे हैं जो नहीं हुए, मतलब चाहे टेलीकास्ट नहीं हुआ, चाहे रिकॉर्ड नहीं हुए, लेकिन मैं कभी डिस्करेज नहीं हुआ। मैं अभी भी लिखता हूँ, जो मुझे मौका मिले। अभी अब मैं बताऊंगा आपको, कोविड में लोग घर में बैठे थे, 2019 की बात मैं नहीं करूंगा, 2020 हमारे एक थिएटर एक्टर है मुश्ताक अली अहमद साहब खान साहब, तो उन्होंने कहा आप घर में क्या बैठे, फोन पर बताया कि आप कुछ लिखो। मैंने फिर लिखा एक यूट्यूब के लिए बेअदबी माफ, 14 एपिसोड्स मैंने लिखे, वो फिर हमने स्टेज पर रिकॉर्ड किए। क्योंकि आपने एक खास ड्रामा लिखा बब, जो बहुत ही जो क्रिटिक्स ड्रामा सुनते हैं, लिखते हैं और जो देखते हैं, बहुत पजीराई हुई, लेकिन टेलीकास्ट नहीं हुआ। उस ड्रामा की खुसूसियत क्या थी? वो ड्रामा जो था ना, वो ड्रामा ही था, सच में ड्रामे में ड्रामा था। एक ड्रामा से लेकर आप उसमें 10 ड्रामा देखेंगे जी। तो वो हमने 26 एपिसोड्स लिखे, दूरदर्शन के लिए लिखी थी। उसमें बदकिस्मती थोड़ी सी हुई, वो टेलीकास्ट नहीं हुआ, लेकिन उसमें जो आर्टिस्ट काम करते हैं वो अभी भी, अगर उनको याद पड़ता वो भी रोते हैं, और जो प्रोड्यूसर साहब है उसको भी बहुत याद आता है, वो भी कहता है नहीं मैंने जिंदगी में किया है। थीम क्या थी उस ड्रामा की? वो थी वो यही था कि मतलब पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी, और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, भरोसा रखिए घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। पेड़ू पाको मिट्टी, झरने का पानी भी बंद, लैंडस्लाइड होने के लक्षण। अरे सब लोग इकट्ठे हो, क्या खबर है डाग बाबू? खबर कुछ ठीक नहीं है काका, लैंडस्लाइड होने का खतरा है।
अरे किसी सुरक्षित स्थान पर चलना पड़ेगा। ऐसे कैसे घर बार छोड़ दे? अरे घर की चिंता छोड़ो, जल्दी से अपना सेफ्टी किट और जरूरी कागजात लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचो। लैंडस्लाइड हुआ था और इसके दोबारा आने के आसार आपके हित में तत्पर एनडीए। चाचा, तुम्हारी जानकारी से हम दोनों की जान तो बच गई, पर ये नजारा। जो होना था हो चुका, अब तुम इन मलबों पर चढ़ने मत लग जाना। क्यों? अरे नीचे कोई दबाव हो सकता है। भूस्खलन के बाद तो बहुत एहतियात बरतना चाहिए। बिजली के तार खंभों से दूर रहो, नदी कुएं का पानी पीने से बचो। जब तक आपातकालीन कर्मचारी संदेश न दें, तब तक दरार वाली जगह से भी दूर रहना चाहिए। वाह चाचा, जानकारी तुम्हारी तगड़ी रहती है। तो तुम्हें क्या लगता है ये बाल धूप में सफेद हुए हैं? बस किसी तरह इंसान समझ जाएं। पेड़ पौधे काटना बंद कर दें, नालियों को साफ रखें, खड़ी चढ़ाई वाली जगहों पर कूड़ा करकट ना फेंकें, तो बहुत काम हो जाए। बात तो सही है, भूस्खलन जैसे हादसों को टालने की कुंजी इंसानों के हाथ में है। जरूरत है तो जानकार बनने की। समझदार रहें, सुरक्षित रहें। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। ह्यूमन वैल्यूज। अच्छा। हाँ, बाप के लिए क्या, मैंने दो फैमिलीज दिखाई थी, एक अमीर फैमिली, एक गरीब फैमिली। गरीब फैमिली मैंने कौन सी दिखाई थी? वो जो हमारे रेडे वाले होते हैं जी, रेडे वाले होते हैं, तो उसी के 4 बच्चे होते हैं। 4 बच्चे होते हैं, 4 लड़के होते हैं, लड़कियां भी होती है 2, लड़के होते 4। तो वो क्या करते, जब उनका बाप बीमार हो जाता, वो दौड़ते 4 बच्चे, क्योंकि वो रेडे पर काम करते हैं, वो सुनते हैं बाबा को बीमार, दौड़ते हैं क्या। और उसके बरक्स मैंने क्या दिखाया, उसके अगेंस्ट मैंने क्या दिखाया कि अमीर फैमिली है, एक वेल ऑफ फैमिली है। हाँ, वेल ऑफ फैमिली है। उसने अपने बच्चों को बाहर भेजा पढ़ने के लिए जी। फिर बच्चों ने क्या किया, वहीं शादी भी की है, फॉरेन में सेटल हो गए। एक तो इंडिया में सेटल हो गए, एक फॉरेन में सेटल हो गए। बाप माँ बाप को पूछा नहीं। माँ जब बेटी ने शादी की बाहर, तो माँ को थोड़ा सा उसका दुख हो गया, माँ मर गई, माँ को थोड़ा सा तकलीफ हो गया, तो वो फिर बाप रह गया अकेला। बाप कहता मैंने क्या किया, मेरा सरमाया तो यही बच्चे थे, तो वो बाहर चले गए। अब मैं अकेला हूँ, बड़ा मकान है, बड़ी हवेली है, और वो अच्छे पोस्ट पर होता है, गेस्टेड पोस्ट पर होता है, बड़ा अफसर होता है, लेकिन बच्चे उसके बाहर, तो अकेला घर में नौकर के सहारे जीता है। फिर वो भी, उसकी भी डेथ होती है। उसके बरक्स जो ये बाप जब मर जाता है, तो 4 बेटे 4 तरफ कंधा देकर ताबूत को ले जाते। वही मैंने दिखाया था उसमें कि 4 कंधे जरूरी है एक बाप के लिए, जिसने ये सरमाया छोड़ा है, ये बेटे इनको पाला है, इनको पोसा है, इनकी शादी की है, और ये भी मेहनत से। अब वो भी रेडा चला था, वो भी रेडे वाले थे, वो छोटे छोटे से बिजनेस करते थे, छोटे सा बिजनेस करते थे। यही मैंने दिखाया था बाप में, वो बड़ा इंप्रेसिव, मैं क्या बताऊंगा कि वो बहुत ही अच्छा। आजकल आपकी मसरूफियात क्या है? बस मैं एक तो नमाज पढ़ता हूँ, और दूसरा ये लिखता हूँ। अच्छा। ड्रामे लिखता हूँ। अच्छा। जो भी लिख रहा, मतलब ह्यूमरस के चीज लिखता हूँ, ड्रामे लिखता हूँ। आज आपको क्या लगता है आजकल के दौर में ह्यूमर का कितना रोल है? आजकल ह्यूमर जरूरी है। हाँ, जैसे कहते हैं थेरेपी देना है, कॉमेडी थेरेपी, ये हमारे नज़ीर जोश साहब भी कहते हैं, ये कॉमेडी थेरेपी, ये थेरेपी है। अगर आजकल आपको दिन भर आप कोई टेंशन होता है, कुछ होता है, तो टेंशन रिलीव करने के लिए, आपको अपने आप को बिल्कुल रिलीव करने के लिए अगर आपको कोई ह्यूमरस चीज़ मिले, कॉमेडी चीज़ मिल जाएगा, तो आप खुद फील करो। आप कभी देखो, आप कभी दुखी होंगे ना, अगर जब आपको कोई कॉमेडी चीज़ देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, तो आप कैसे फील करोगे? एक मॉड्यूल मिलता है, एक रिलैक्सेशन मिलती है। बिल्कुल रिलैक्सेशन मिलती है। तो आप इस ह्यूमर पे काम करते हैं? जी, मैं कोई ह्यूमरस प्ले आपने लिखा है? जो मैंने आपने जिसका जिक्र किया अभी, अलमुगरी, इसमें जो भी मैक्सिमम प्लेज है वो ह्यूमर पर है। जैसे मैंने चांदसूर लिखा है,
ठुलू चूर लिखा है, ये ह्यूमरस है, ये है। इसकी स्टोरी बैकग्राउंड में तो सीरियस ही है, लेकिन कंसेप्ट सीरियस है, लेकिन ह्यूमरस वे में मैंने इसको, इस कंसेप्ट को क्या ह्यूमरस बनाया ताकि लोगों को इस पे ये एंटरटेन हो जाए। कितना आसान है या कितना डिफिकल्ट है ह्यूमर लिखना? नहीं, ह्यूमर लिखना डिफिकल्ट है, ये आसान भी नहीं है। इसमें ये देखना है कि कहीं किसी जगह ऐसी चीज ना आ जाए किसी जो लोगों को अच्छा नहीं लगता। जैसे मेरा एक अभी सीरियल है, बहुत बार चला है दूरदर्शन से, हमारे दूरदर्शन श्रीनगर से चला है, वबाली जान। उसमें शादीलाल कौल जी, मरहूम शादीलाल कौल जी, जो स्वर्ग उनका नसीब हो, तो उन्होंने अच्छा काम किया। मोहम्मद शफी खान उसमें वबाल जान में वो दिखाया था मैंने, एबनॉर्मल, ये आया शारिफ साहब ने उसमें काम किया, शाहिदा पारी जी ने उसमें काम किया था, बहुत सारे ऐसे मंजे हुए एक्टर उसमें हैं। तो वो बहुत बार रिपीट हुआ। वबाल जान आप देखिए, कभी 18 एपिसोड मैंने लिखे हैं, वो दूरदर्शन पर तकरीबन मुझे याद है कि तकरीबन वो 20-25 बार चला होगा। आपने बोला जो आप ह्यूमर लिखते हैं, जी जी, ह्यूमर के साथ साथ एक सटायर भी होता है। जी, सटायर। क्या सटायर आपने लिखा है? जी, सटायर ही लिखा है मैंने, बहुत सटायर। जैसे मैंने बोला अभी जिक्र किया चंदसूर का, चंदसूर में यह है कि वो प्रोफेशनल चंदसूर होता है। प्रोफेशनल चंदसूर को कैसे लूटते हैं, जो कुर्सियों पर बैठते हैं। जैसे वो जो क्लर्क के पास जाता है, क्लर्क उसको कहता है आपके बच्चे का, वो बच्चे को ग्रेजुएशन कराता है, चंदसूर है, प्रोफेशनल है, लेकिन छोड़ता है बाद में। वो कहता है मैं छोड़ूंगा, ये इसमें जलालत है, ये अच्छा, ये क्राइम है, मैं इसको छोड़ूंगा। तो फिर जब वो चंदसूर दफ्तरों में जाता है, वो हाँ दूसरी हालत देखता है, वहाँ करप्शन देखता है। वो देखता है जब भी कहीं किसी के बजाय क्लर्क के पास जाए, वो कहता है पहले मेरा हिस्सा दे दो, पहले मुझे पैसे दे दो। फिर अफसर के पास शिकायत करने जाता है, तो अफसर भी उसको कैसा कहता है मैंने आपको पहचाना। अफसर कहता है मैंने आपको पहचाना, एक बार आपने मेरा क्या पॉकेट मारा है। हनीफ साहब, आप हमारे साथ बात करने के लिए आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी बातें की, आपने अपनी ज़िंदगी की किताब खोल दी हमारे सामने। इंशाल्लाह वक्त की कम दामनी है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक आप और हम अल्लाह के सुपुर्द। शुक्रिया।